नमस्कारं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे तदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ ज्योतिर्मयं शान्तमयं प्रदीप्तं विश्वात्महं विश्वजिदन्निरीशं मध्यन्त्यशून्यं सकलैकनाथं श्रीविश्वकर्माणमहं नमामि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो भगवते ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च नचिकेतसे च। முதல் அத்தியாயம் இரண்டாவது வள்ளி முதல் மந்திரத்திலிருந்து பாராயணம். अन्यश्रेयो अन्यदुदैव प्रेयः अन्यश्रेयो अन्यदुदैव प्रेयः ते उभे नानाते पुरुषं शिनीतः ते उभे नानाते पुरुषं शिनीतः अयो श्रेय आददानस्य साधु अयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्यवु प्रेयो वृणीते भवति हीयते अर्थाद्यवु प्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेधः श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेधः तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽपि प्रेयसो वृणीते श्रेयो हि धीरोऽपि प्रेयसो वृणीते श्रेयो मन्दो योगक्षेमात् वृणीते श्रेयो मन्द योगक्षेमात् वृणीते सत्त्वं प्रियान् प्रियरूपां च कामान् सत्त्वं प्रियान् प्रियरूपान् च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतो अद्य त्राक्षी अभिध्यायन् नचिकेतः अद्य त्राक्षी अभिध्यायन् नचिकेतो अद्य त्राक्षी नचिकेतो अद्य त्राक्षी नैदां शृङ्गां वित्तमयीमवाप्तः नैदां शृङ्गां वित्तमयीमवाप्तः यस्यामच्छन्ति बहवो मनुष्याः यस्यामच्छन्ति बहवो मनुष्याः दूरमेते विपरीते विशूची दूरमेते विपरीते विशूची अविद्यायाच्च विद्येति ज्ञाता अविद्यायाच्च विद्येति ज्ञाता विद्याप्सिनं नचिकेतसं मन्ये विद्याप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त अविद्याया मन्दरे वर्धमानाः अविद्याया मन्दरे वर्धमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः संगम्यमानाः पर्यन्ति मूढाः संगम्यमानाः पर्यन्ति मूढाः अन्येनैव नीयमानाय दाण्डाः अन्येनैव नीयमानाय दाण्डाः साम्पराय प्रतिभादिबालम् न साम्प्रयाय प्रतिपादिपालम् प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानि अयं लोको नास्ति पर इति मानि पुनः पुनर्वसमापत्यते मे पुनर्पुनर्वसमापत्यते मे श्रवणायपि बहुभिर्यो न लभ्यः श्रवणायपि बहुभिर्यो न लभ्यः श्रवणायपि बहुभिर्यो न लभ्यः श्रवणायपि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः आश्चर्यो ज्ञातो कुशलानुशिष्टः न नरेण वरेण प्रोक्त एषः न नरेण वरेण प्रोक्त एषः विज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमाणः विज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमाणः अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अनीयान् हृदयमनुप्रमाणात् अनीयान् हृदयमनुप्रमाणात्
நரேன அபரேன நரேன புரோக்தः பகுதா சிந்தியமானः ஏசः ந சுஜ்ஞேயः. தகுதியில்லாத மனிதர்களால் பகுதா சிந்தியமானः புரோக்தः பலவிதமாக கூறப்பட்ட உபதேசிக்கப்பட்ட இந்த ஏசகா இந்த ஆத்மாவானது ந சுஜ்ஞேயः எளிதில் அறிய முடியாது, சுலபத்தில் அறிய முடியாது. அப்ப தகுதியுள்ள நபர்களை நாம் தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும். அப்ப அந்த மாதிரி தகுதியுள்ள குருமார்கள் நமக்கு எங்க கிடைப்பார்கள் அப்படின்னு தேடி கண்டுபிடித்து இறையருளோடும் குருவருள் துணை கொண்டு இந்த ஆத்ம விஷயத்தை நாம் அறிய வேண்டும். அப்ப இங்க தகுதி அப்படின்றது நாம எப்படி அதை நாம் அனுசரணை செய்யறது, புரிந்து கொள்வது. என்ன தகுதி? ஏன் தகுதி இல்லாத மனிதர்களால் உபதேசிக்கப்பட்டா புரிந்து கொள்ள முடியாது? ஏன் அப்படின்னா அவர்களுக்கு அந்த ஆத்ம ஞானமானது இல்லாமல் இருக்கும். அவர்களுக்கு என்ன ஆகுது? பல புத்தகங்களை படித்து ஆத்மானா என்ன, அனாத்மானா என்ன, வேதாந்த சாஸ்திரம் எல்லாம், வேத உபனிஷத் மந்திரம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, எல்லாம் தெரியும், எல்லாம் மேற்கோட் பண்ணுவாங்க. பட் அவர்களுக்கு பிரத்யக்பூதமாக சுரூபமாக இருக்கக்கூடிய அபேத ஞானமானது, ஆத்ம ஞானமானது புரிய வைக்க முடியாது. சொல்லுவார்கள், எல்லாம் பேசலாம், எல்லாமே பேசுவாங்க, ஆனா அதை கேட்பவர்களுக்கு புரிய வைக்கக்கூடிய ஆற்றல் சக்தியானது இருக்காது. அதனாலதான் அப்ப அந்த சக்தி ஏன் அது இருக்காது, ஏன் அது வராது அப்படின்னாக்கா அவருடைய சிந்தனை எல்லாம் எப்படி இருக்கும், எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா பிராகிருதி புத்தி. பிராகிருதி புத்தின்னா பிராகிருத விஷயத்திலேயே இந்த புத்தியானது உழன்று கொண்டிருக்கும். ஆத்ம விஷயத்தில் உழலாது அவருடைய புத்தி. அதுதான் இங்க. அப்ப ஆத்ம விஷயத்தில் யாருடைய மனமானது சதா சர்வ காலமும் அதில் உழன்று கொண்டிருக்குமோ அவரால் தான் இது சொல்ல முடியுமே தவிர பிராகிருத விஷயம்னா என்ன, இந்த மாதிரி தன தானியாதி உபதேசம் பண்ண என்ன பண்ணுவாரு, வேத மந்திரங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கவே பென்ஸ் கார் வாங்கலாமா, டொயோட்டா வாங்கலாமா, இல்லையா ஸ்கோடா வாங்கலாமா அப்படின்னு அந்த சிந்தனை உள்ள ஓடும். பட் வெளியில சொல்லுவார் அவித்யாயாமந்தரே வர்த்தமானாக, இல்லையா இந்த மாதிரி அவரே சொல்லுப்பார். சிரவணாய விபகிரியோ நலப்பியா இதெல்லாம் பேசலாம். அவர் மனசு என்ன ஆகுது, பிராகிருத விஷயத்தை நோக்கிய புத்திர பௌத்திர, அப்புறம் தனம் தானியங்கள் அபிவிருத்தி செய்யணும், நான் பெருக வேண்டும், அதற்கு என்னென்ன அதுலேயே உழன்று கொண்டு நாளைக்கு என்ன செய்யறது, எதிர்காலத்துக்கு என்ன செய்யறது இப்படிங்கிற சுகபோகங்களில் அந்த ஹோட்டலுக்கு போகலாமா, இந்த ஹோட்டலுக்கு போகலாமா, அங்கே போய் சாப்பிடலாமா, இங்கே போய் சாப்பிடலாமா, இந்த மாலுக்கு போகலாமா, அந்த மாலுக்கு போகலாமா, இல்லை நம்ம அந்த கோயிலுக்கு போகலாமா, இந்த கோயிலுக்கு போகலாமா அப்படின்னு தீர்த்த யாத்திரை அப்படின்னு சில பேர் கிளம்பிடுவான். ஒரு பாடம் எடுத்துட்டு ஒரு பாடம் முடிஞ்சு அடுத்து என்ன ஆகுது, தீர்த்த யாத்திரை ரெஸ்ட் எடுத்து போயிடுறது. ஏன் ஒரு பாடம் உபதேசம் பண்ணியாச்சு, ரெஸ்ட் வேணும் இல்லை, அதனால ரிஷிகேஷ் இல்லை மணாலி, குழு மணாலி, சிம்பிளா இந்த மாதிரி ரெஸ்ட் எடுத்து போயிடணும். ஒரு யாகம் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறோம், அதிருத்ர யாகம் பண்ணுறோம், சண்டி யாகம் பண்ணுறோம், அப்பா எல்லாம் ஒரு சண்டி யாகம் பண்ணிட்டோம், ரெஸ்ட் எடுக்கணும் இல்லை, அந்த மாதிரி போயிட வேண்டியது. அப்போ அந்த மாதிரி அவங்களோட விஷயமானது பிராகிருத விஷய புத்தியா இருக்கிறதுனால இது புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்டது, புரிய முடியாது. அனன்ய புரோக்தா கதிகி அத்திர நாஸ்தி. அப்ப அத்திர இந்த விஷயத்தில், இந்த ஆத்ம விஷயத்தில் அனன்ய புரோக்தா, அனன்ய கதி அதாவது இந்த ஆத்ம விஷயத்தில் தகுதியுள்ளவர்களால் உபதேசிக்கப்படும் பொழுது இங்கே ஆத்ம விஷயத்தில் தெளிவான ஞானத்தை பெற்று விடுகிறார்கள். அவருக்கு தவறான புரிதல் என்பது வராது. அகம் பிரம்மாஸ்மி, நானே கடவுள். அப்ப தகுதியே இல்லாத உபதேசம் பண்ண என்னாக, சூடத்தை கையில வச்சுக்கிட்டு அகம் பிரம்மாஸ்மி, அகம் நானே கடவுள். அப்ப தகுதி உள்ளவர்களால் உபதேசிக்கப்படும் பொழுது அகம் பிரம்மாஸ்மினா
தேகாதி சம்பந்தம் இல்லப்பா. அந்த ஞானம், அந்த அறிவு, அந்த அறிவாக நான் இருக்கிறேன், அதுதான் ஆத்ம தத்துவம், அதுவா பரபிரம்ம தத்துவம், அதுவாக நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு புரிந்து கொள்வது. இது தகுதியுள்ள நபர்களால் உபதேசிக்கப்படும் பொழுது. தகுதி இல்லாத நபர் உபதேசம் பண்ண என்ன ஆகும்? அகம்பிரமாசினா உடனே கிரீட காலையில் வச்சுக்கிட்டு மாலையெல்லாம் போட்டுட்டு எல்லோரும் என்னை வந்து வணங்குங்கள், நானே கடவுள், நானே கடவுள். நடக்குது இல்லப்போ, ஆசீர்வாதம் தான் கடவுள், நான் கடவுள். எல்லாரும் கிட்ட வந்து வணங்குங்க, நான் ஆசீர்வாதம் பண்றேன். கடவுள் வேறு, குரு வேறு. குரு என்பவர் யாரு? குரு என்பவர் யார்? இந்த கடவுளை காட்டுபவர். கடவுளை காட்டுபவர் குரு. அவருக்கு கடவுள், கடவுள்னா யாரு? சர்வஜன். அவரு சர்வஜன். நீ அல்பஜன். நீ எப்படி கடவுளாக முடியும்? பிரம்மாச்சு நானே கடவுளாச்சே. அப்போ அந்த கான்ட்ரடிக்ஷனை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் நாம புரிஞ்சுக்கணும். குரு என்பவர் கடவுளை காண்பிப்பவர். அப்ப கடவுளை காண்பிப்பவர்னா கடவுளாக அந்த ஸ்திதியில் இருந்து அதை காண்பிப்பவர். அந்த ஆத்ம ஞானம் பரபிரம்ம தத்துவத்தை, அந்த தத்துவத்தை உணர்ந்து அந்த தத்துவமாகவே ஆகி அந்த தத்துவத்தை நமக்கு காண்பிப்பவர் குரு. கடவுள் அப்படின்னா எப்படி? அப்ப தகுதி இல்லாத நபர்களால் உபதேசிக்கப்படும் பொழுது நானே கடவுள், அகம் பிரம்மாஸ்மி. அப்ப தலையில கிரீட்டை விட்டு கையில திரிசூலம் வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் வந்து என்னை வணங்குங்கள், நானே கடவுள் அப்படின்னு. அதுதான் தவறான புரிதல். இதுதான் ஆன்மீகம் தவறான புரிதலை ஏற்படுத்திவிடும். நான் யார் தெரியுங்களா? நான் வேதாந்த சிரோன்மணி. வேதாந்த சிரோன்மணி. வேதாந்தங்களை கரைத்து குடித்தவர். இல்லைங்களா? 6 அங்கத்தையும் நானே கையில் கரைத்து குடித்தவர். ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. கதி கிடைக்காது, சம்சார கதி இருக்காது. அந்த இது இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்? மீண்டும் மீண்டும் அந்த சுக துக்கம் மாறி மாறி வந்து கொண்டே தான் இருக்கும். இந்த கதிங்கிறது அவருக்கு கிடைக்காது, அங்கே இல்லை. ஸோ அனன்ய புரோக்த கதி அற்ற நாஸ்தி. அப்போ என்ன ஆகுங்க? அந்த கதி என்பது இல்லை என்பது இங்கே இல்லாமல் போகாது. அவ்வளோதான். நாசதோ வித்யதே பாவகா நா பாவோ வித்யதே ததா. இருப்பு என்பதற்கு இல்லை என்பது இல்லை, இல்லை என்பதற்கு இருப்பு என்பது இல்லை. புரியுதா? இல்லை என்பதற்கு இருப்பு என்பது இல்லை, இருப்பு என்பதற்கு இல்லை என்பது இல்லை. நாசதோ வித்யதே பாவகா நா பாவோ வித்யதே ததா. என்ன புரியுதுனாக்கா, இருப்பு என்பது இல்லை என்பது இல்லை, இருப்பு என்பது இல்லை என்பது இல்லை, இருக்கிறது என்பதும் இல்லை என்பது இல்லை. புரியுதா? நல்லா கவனிச்சிருக்கணும். இருப்பு என்பது இல்லை, இல்லை என்பது என்பது இல்லை, இல்லை என்பது இல்லை. இருப்பு இல்லை இல்லை என்பது இல்லை, இருக்கிறதே என்பது இல்லை என்பது இல்லை. புரிஞ்சுதா? புரியல? அதை எழுதி வச்சுக்கிட்டு திரும்ப திரும்ப சொல்லிப்பார் மந்திரம். இது இது புரிஞ்சிச்சுன்னா ஆத்ம விஷயம் புரிய ஆரம்பிச்சிடும். எப்படி அப்படிங்கிறத உடனே சொல்லிட முடியுமா? இன்னும் 4 உபநிஷத்தெல்லாம் படிக்கணும். படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் சொல்ல முடியும். அது எப்படி அப்படின்னு உடனே புரியுமா? என்ன ஈஸியா கிடைக்காது. அதுக்கு தான் 1 வார கேம்ப் வந்து அட்டன் பண்ண சொல்றது. அந்த 1 வார கேம்ப் அட்டன் பண்ணாதான் அந்த இருப்பு என்பது இல்லை என்பது இல்லையா, இல்லை என்பது இருக்குது என்பது இல்லை என்பது இல்லையா அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் புரிய ஆரம்பிக்கும். அது எப்படி என்னங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி இங்க என்ன ஆகுது? சம்சார கதி, சம்சார கதி இங்க அவருக்கு இல்லை அப்படிங்கிறது இங்க இல்லை இல்லை. அவர் தேவையில்லை. ஏன்னா அவர் ஆத்மீக சொரூபமாகவே ஆகி விடுகிறார். அவர் சுக துக்கங்கள என்பது கிடையாது. அப்ப இங்க தவறான புரிதல் என்பது கிடையாது. அப்ப உண்மையான அந்த ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்து விடுவார்கள். ஆத்ம ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டா மோட்ச பிராப்தி, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் சம்சாரம் அப்படிங்கிறதுக்கு இடமே இல்லை. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்
ஏன் அது புரிய முடியாமல் இருக்கிறது, ஏன் அது அறிய முடியாமல் இருக்கிறதுனாக்கா, அணியான் அணுப்பிரமாணார், அணுவை காட்டிலும் அணுவை காட்டிலும் அணுப்பிரமாணத்தனா. அணுவை நீ பார்க்கலாம். எப்படி பார்க்கலாம்? லேபில் வச்சு பார்க்கலாம். லேபில் வச்சு பார்க்கலாம். அந்த அணுவை காட்டிலும் அணுவாக இருக்கிறது. அந்த அணுவுக்கே அணுவாக அது பார்க்க முடியுமா? அப்போ லேபில் வச்சே பார்க்க முடியாத விஷயமா இருக்குது. அதனாலதான் இது அறிவியலுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம். அப்ப அணுவை நீ பார்ப்பதற்கு ஒரு கருவியை நீ பயன்படுத்துகிறாய். அப்ப அந்த அணுவை விட இது அணுவாக இருப்பது எந்த கருவியை வச்சு பார்க்கறது? அந்த அணுவை பார்க்கறதுக்கு கருவி, அதுதான் பார்க்க முடியும். அதை காட்டிலும் அது அணுவாக இருக்குதுனாக்கா அதுக்கு எந்த கருவி கண்டுபிடிக்கிறது? அப்ப இந்த கருவியை விட அது இந்த கருவியை காட்டிலும் அந்த அணுவான கருவியை கண்டுபிடிக்கும். நுட்பமான கருவி. இதுக்கு மேல எல்லை இல்லை. சயின்ஸ் என்ன பண்ணி இதுக்கு மேல கருவி கண்டுபிடிக்க முடியாது. இதுதான் எண்டு. இந்த அணுவையே கண்டுபிடிக்கல, கருவி கண்டுபிடிச்சாச்சு. அந்த அணுவை காட்டிலும் அணுவாக இருக்கக்கூடிய கருவி அணுவை கண்டுபிடினா எங்க போய் கண்டுபிடிக்க முடியாது. சயின்ஸ் அதுக்கு மேல போக முடியாது. அது சயின்டிபிக் நீ என்ன சொன்னாலும் அவனுக்கு ஒரு பிரமாணம் வேணும். அதே சிக்கல். அவன் என்ன ஒரு அந்த அணுவை கண்டுபிடித்து கருவி வச்சுதான் கண்டுபிடிக்கிறான். இங்க அந்த கருவி வச்சு கண்டுபிடிச்சு அவன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறான், ரைட்டு அப்படின்னு. ஆனா இது கருவினால் கண்டுபிடிக்க முடிய ஒரு விஷயம் அல்ல, அறிவினால் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயம். இது கருவியினால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. எதை? ஆத்மாவை அறிவினால் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்போ இவனுக்கு சயின்ஸுக்கு என்ன வேணும்? கருவி வேணும். அவனுக்கு ஏதோ ஒரு பொருள் இருந்து அதை கண்டுபிடிச்சு அவன் அனுமானம் பண்ணி பிரத்யட்சமா பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவன் அப்ரூவல் பண்ணுவான், ரைட்டு அப்படின்னு. ஆனா இதோ கருவினால் கண்டுபிடிக்க முடியாது, அறிவினால் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அதுவும் என்ன? அறிவினால் கண்டுபிடிக்கப்பட விஷயமாக இருப்பது. அதுவும் எந்த அறிவு? ஆத்மா அறிவு. தன்னறிவினால் தான் அறிய முடியும். சொல்லலாம், உபதேசம் பண்ணலாம், நான் உபதேசம் பண்ணலாம், சொல்லலாம், சாஸ்திர உபதேசம் பண்ணும், கேட்கலாம். பட் அதை எப்படி அறிவேன்? சாஸ்திர அறிவின் துணை கொண்டு உன்னுடைய சுய அறிவினால் இதை அறிந்து கொள்ள முடியும். வேற எந்த அறிவினால் அறிய முடியாது. வித்வத்துக்கு அறிவினால் அறிய முடியாது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதுதான் இங்க சில நேரத்தில் என்ன ஆகுது? கன்ஃபியூஷன் ஆகுது. சில நேரத்தில் இந்த இடத்துலதான் ரொம்ப ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஒரு பொசிஷன் இந்த இடத்துல. அப்ப இது எந்த அறிவை கொண்டு நான் அறிகிறேன், எந்த அறிவை கொண்டு நான் இந்த பரபிரம தத்துவத்தை அறிந்து கொள்கிறேன்னா, தன் அறிவினாலே அதை அறிவது. தீபம் இருக்கிறது, விளக்கு இருக்கிறது, தீபம் எரிகிறது. அப்போ அந்த தீபத்தை எதனால் நீங்கள் அறிகிறீர்கள்? ஒளி. அந்த தீப வெளிச்சத்தினுடைய துணை கொண்டுதான் தீபத்தை அறிகிறீர்கள். புரியுறதில்லை? அப்ப தீபம் இங்க இருக்குது, இங்க எரியுது அப்படிங்கிறத எப்படி நீங்க புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது? அந்த தீபம் தன்னைத்தானே பிரகாசப்படுத்திக் கொள்கிறது. நான் இருக்கிறேன் என்றே பிரகாசப்படுத்த. எந்த பிரகாசத்தினால் அது பிரகாசப்படுத்திக் கொள்கிறது? தன்னொளியால். நான் இருக்கிறேன் என்றே தன்னுடைய ஒளியினால் தான் அது பிரகாசப்படும். இருட்டு ரூமுக்குள்ள போற தீபம் எரியுது. அப்ப அந்த தீபத்தை நீங்க எந்த துணை கொண்டு அதை அறிகிறீர்கள்? ஒளி. அந்த வெளிச்சத்தின் துணை கொண்டு. அப்ப அந்த வெளிச்சம் என்ன பண்ணுது? அந்த தீபத்தை பிரகாசப்படுத்துறது. நான் இருக்கிறேன் இங்கு அப்படின்னு. அதன் மூலம் நான் அறிகிறேன் தீபம் அங்க இருக்குது அப்படிங்கிறது. அப்ப அது தன்னைத்தானே பிரகாசப்படுத்திக் கொள்கிறது. அதனாலதான் நாம் அறிகிறோம். அது மாதிரி இங்க அறிவு, அந்த அறிவு தன்னைத்தானே அது என்ன பண்ணுது? அறிந்து கொள்கிறது. அதனாலதான் நாம அறிய முடியுது. இது ஏன் அறிய முடிகிறது? அப்ப ஏன் என்னால பார்க்க முடியல, தெரிய முடியல அப்படின்னாக்கா, அப்ப இங்க நீ கண்ணை மூடிட்டு போற, உனக்கு தெரியுமா? தெரியாது. அந்த மறைப்பு, அந்த கண்ணை மூடிட்டு அப்ப மறைப்பு, அதனால உனக்கு தெரியல. அப்போ என்ன ஆகுது? உனக்கு அந்த ஆத்ம ஞானம் அப்பதான் மூன்றாவது கண் ஓப்பன் ஆகணுங்கிறது. இங்க கண்ணை மூடிட்டு போனா இருட்டு ரூமுக்குள்ள உனக்கு தீபனுக்கு தெரியாது. அதே நீ கண்ணை மூடிட்டு போனா தெரியாது. கண்ணை திறந்து போனா அது எது பிரகாசப்படுது? அது தன்னைத்தானே உனக்கு பிரகாசப்படுத்தி உனக்கு காட்டுது. நான் இங்கதான் இருக்க. அதே மாதிரிதான் இங்க. அதே மாதிரி இங்க என்ன பண்ணுது? இந்த ஆத்ம விஷயத்தில் என்ன பண்ணுது? இங்க அந்த அறிவானது தன்னைத்தானே பிரகாசப்படுத்திக் கொள்கிறது. அது தெரியல அப்படின்னா அதுக்குத்தான் மூன்றாவது ஐ. அது என்ன சொல்றது? அதுக்கு ஞான கண். ஞானக்கண் ஓப்பன் ஆகுதுப்பா. ஞானக்கண் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா உனக்கு
தெரியும். எங்க இருக்குது ஞானக்கண்? இங்க இருக்குது. அப்ப ஓபன் பண்ணிட வேண்டியதான பிளேடு வச்சு. எங்க இருக்குது? மறைஞ்சிருக்குது. பிளேடு வச்சு அறுத்தரலாமா? அரிசிட்ட 3வது கண்ணு ஓப்பன் ஆயிடும். அப்புறம் ஞானம் வந்துடும். நடக்குதுல, சூடு வைக்கிறாங்க இங்க. சூடு வச்சா ஓப்பன் ஆகுது. தீட்சை கொடுக்குறாரு இங்க வச்சு ஆக்ஞா சக்கரத்தில் வைத்து உனக்கு தீட்சை கொடுக்குறேன். ஓப்பன் ஆயிடும். 3வது கண்ணு உனக்கு ஓப்பன் ஆயிடும். ஆத்ம ஞானம் வந்துடும். வருமா? இதுதான். அதுதான் சாஸ்திரம். அதுதான் சாதித்த குரு. அதுதான் சாஸ்திரம். அப்படி ஏன்னா இது அணு பிரமாணா அணியான். அணுவை காட்டின மனுவாக இந்த ஆத்ம பரபிரம்ம தத்துவம் இருக்கிறது. அப்ப பாஷ்யத்துக்கு பார்த்தோம். கஸ்மாத் நகி நரேன மனுஷ்யேன அவரேன புரோக்தா. அவரேன புரோக்தா. இங்க அவரேன ஹீனேன பிராகிருதி புத்தினா இது ஏதற்கு முக்தக ஏஷக ஆத்மா எம் த்வம் மா பிருச்சசி. எம் த்வாம் எது உன்னாத்வம் மாம் என்னிடம் கேட்கப்பட்டதோ அந்த ஆத்ம விஷயமானது என்னது? உக்தக சொல்லப்படுகிறது. அது எப்படி அப்படின்னாக்கா நரேன மனுஷேன இந்த தகுதி இல்லாத மனிதர்களால் அவரேன புறப்பட்டாங்க. தகுதியில் சொல்ல உபதேசிக்கப்படும் பொழுது சொல்லப்படும் பொழுது அவரேன கீழேன புரிந்து கொள்வதில் தகுதி இல்லாத மனிதர்களால் பிராகிருதி புத்தினா. அப்ப பிராகிருதி புத்தினா என்ன பண்ணும்? புத்திர பௌத்திராதி இத்தியாதி தன செல்வங்கள் எல்லாம் இதில் உழன்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த புத்தி இருப்பதனால என்ன ஆகுது? எது எம் துவாம் எந்த ஆத்மா என்னிடம் எது கேட்கப்பட்டதோ அது சுஜ்ஞேயக. விஜ்ஞேயக நாகி சுஷ்டுகு சம்யகி விஜ்ஞேய விஜ்ஞாதும் சத்தியக. நன்றாக புரிந்து கொள்வது என்பது சுலபம் அல்ல. இது புரிந்து கொள்ள முடியாது, தெரிந்து கொள்ள முடியாது. அடுத்தது யஸ்மாத் பகுதா அஸ்தி நாஸ்தி கர்த்தா அகர்த்தா சுத்தகா அசுத்தக இது அத்ய அநேகதா சிந்தியமானகா வாதிபிகி. இப்படி நிறைய லோகத்துல இந்த மாதிரி சொல்லப்படும். ஆத்மா அப்படி இருக்கிறது, கலர்ல இருக்குது, சிவப்பு கலர்ல இருக்கு, ப்ளூ கலர்ல இருக்கு. அப்ப கர்த்தா அகர்த்தா, இவரே கர்த்தா எல்லாருக்கும், இவரே சுத்தகா அசுத்தகா, இப்படி எல்லாம் நானாவித பேத அபிப்பிராய பேதத்தோடு இங்க என்ன ஆகுது? உபதேசிக்கப்படுகிறது, சொல்லப்படுகிறது. வாதிபிகி உபதேசிக்கப்படுபவர்களால். எப்படி? சிந்தியமானக பல்வேறு விதமாக அவர்களால் 10 புத்தகத்தை படிக்க வேண்டியது. 10 புத்தகத்தை படிச்சுக்கிட்டே அவங்களா ஒரு கற்பனை பண்ணிக்க வேண்டியது. ஓ ஆத்மானா இப்படியா, பிராணனே ஆத்மாம்பா நம்மகிட்டயே வந்து, இல்லைங்க புத்தி தான் ஆத்மா, இல்லைங்க உயிர் தான் ஆத்மா, உயிரே கடவுள், உயிரே கடவுள், பிராணனே கடவுள், பிராணன் இல்லாட்டி உடம்பு போயிடும், ஜீவன் தான் கடவுள் அப்படின்னெல்லாம் நானாவித அபிப்பிராய பேதங்கள். இதுல எது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெளிவு கிடைக்காது. எது ஆத்மா, எது அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. எது பரமாத்மா, அப்ப எது உயிர், எது ஆத்மா அப்படி முதல்ல இந்த கிளாரிபிகேஷன் நமக்கு வேணும். ஸ்தூல தேகம், சூக்ஷ்ம தேகம், காரண தேகம் என்று 3 சரீரத்திரயங்கள் தெரியணும். 5 பஞ்சகோஷங்கள் தெரியணும். அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயம் என்று 5 கோஷங்களும் நமக்கு அந்த டிஃபரன்ஷியேட் தெரியணும். அது தெரிந்தால் மட்டும்தான். அப்ப என்ன ஆகுது? அப்ப அது தெரிந்து அது புரிந்தால்தான் இந்த ஆத்மா அப்படிங்கிற என்ன நமக்கு தெரியும். அப்படி இந்த மாதிரி அநேகத சிந்தியமானகா வாதிபி இப்படி சொல்லப்படுவதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா இது இப்படியாக ஆத்மா இருப்பதாக அவர்கள் எண்ணிக்கொள்கிறார்கள். இதான் இருக்குப்பா ஆத்மா. கலர்ல வருங்க, கண்ணு முடுனாங்க அப்படியே ஒரு ப்ளூ லைட் வருங்க. அப்படியே எனக்கு ஆத்மா வந்து ப்ளூ லைட்ல வந்து அப்படியே எல்லாம் பார்த்தா அப்படியே ப்ளூவா இருக்குங்க. அப்ப ஆத்மா எனக்கு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட பார்த்துட்டேன். அப்ப ஆத்ம விஷயம்னா என்ன அன்னைக்கு பார்த்தோம். நித்தியம் விபும் பரிபஷ்யந்தி தீரா. இப்படியாக தீரர்களால் பார்க்கப்படுகிறது. எப்படியாக? நித்தியம் விபும் சர்வகதம் சூக்ஷ்மம் அவ்யயம் யத் பூதயோனி. எது இந்த பஞ்சபூதங்களுக்கு யோனியாக பிறப்பிடமாக எது விளங்குகிறதோ அது அவ்யயம், வியக்தமாக இல்லை, அவ்யக்தமாக அது இருக்கிறது.
அப்புறம் அடுத்தது சூக்ஷ்மமாக இருக்கிறது. சுசூக்ஷ்மம் சூக்ஷ்மத்தில் சூக்ஷ்மமாக இருக்கிறது. அப்புறம் விபுவும். விபும்னா என்ன? சர்வ விபூதின்னு சொல்றோம். பிரபாண்டத்தை பார்க்கிறோம். எத்தனை கேலக்சி பிரமாண்ட விபும், அதான் விபூதின்னு சொல்றோம். ஈஸ்வரனுடைய விபூதி மகிமா அப்படின்னு சொல்றோம் விபும். அப்புறம் நித்தியம், என்றும் அழிவில்லாமல் இருப்பது. இந்த லட்சணங்களோடு பொருந்தி எது இருக்கிறதோ அதுதான் ஆத்மா அப்படின்னு விவேக புத்தியினால் சாஸ்திரத்தின் துணை கொண்டு குருவின் துணை கொண்டு அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும்? மூச்சப்புடி, மேலப்புடி, கீழப்புடி, காதப்புடி, கண்ணப்புடி, உட்காரு, எந்திரி, இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஓகே. அதெல்லாம் என்ன ஆகுது? உடலை ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் டு கெட் த நாலேஜ். இதெல்லாம் என்ன? we are ப்ரிப்பரேஷன் பண்றோம். நம்மளை நாமளே அதுக்கு தயார்படுத்திக் கொள்வது. எதற்காக? அந்த ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்து கொள்வதற்காக. அதுவே ஆத்ம ஞானம் அல்ல. சில பேர் உட்கார்ந்துக்கிறான் அப்படியே அப்படி என்ன ஆகுதுன்னு இதுதான் ஆத்மா, புரியுதில்ல? அதுதான் ஆத்மா அப்படின்னு நானாவித வாதிபிகி சொல்வதனால். சரிப்பா, கதம் புனக சுஜ்ஞேயகை இது அப்படி எப்படிதான் அதை புரிஞ்சுக்கிறது? இது எப்படி நன்றாக தெரிந்து கொள்வது? உச்சியதே, நான் சொல்கிறேன், கேட்பாயாக. அனன்ய ப்ரோக்தே அனன்யேன அமிர்தக் தர்சினா ஆச்சார்யேன பிரதிபாத்ய பிரம்மாத்ம பூதேன ஆத்மனி கதிஹி அநேகதா அஸ்தி நாஸ்தி இத்யாதி லக்ஷணா கதிஹி அத்ர அஸ்மின் ஆத்மனி நாஸ்தி ந வித்யதே. அப்ப இங்க என்ன ஆகுது? உச்சரி அனன்ய புரோக்தா. அனன்ய புரோக்தா அப்படின்னா அபேத ஞானத்தை அடைந்த அனன்ய புரோக்த அபிருத்தர்சினா, அபேத ஞானத்தை பெற்ற அடைந்த ஆச்சாரியனாள். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப அபேத ஞானம்னா பேத ஞானம் இல்லாத, சர்வம் பிரம்மமயம், சர்வம் கல்விதம், புருஷ ஏவ இடம் சர்வம், பார்ப்பதெல்லாம் பகவான், இருப்பதெல்லாம் இறைவன், இறைவனை தவிர இங்க எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் இருக்கு. அந்த ஞாத்ம ஞானத்தை அடைந்த ஆச்சாரியேன பிரதிபாத்திய பிரம்மாத்ம போதேன, அந்த வேறு பேதம் இல்லாமல் அந்த உணர்வோடு கூடியவனாக, அந்த அறிவோடு கூடியவனாக பிரம்ம ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தவர்களால் புரோக்தே முக்தே சொல்லப்படும் பொழுது இங்கு ஆத்மாவினுடைய கதியானது அடையப்படுகிறது. இது அவனால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஏன் அப்படின்னாக்கா, இது அநேகதா அஸ்தி நாஸ்தி இத்தியாதி லட்சணா, இது பல்வேறு வித அநேகதா, அதாவது இருக்கு இல்லை அப்படிங்கிற தத்துவங்களுக்கு இது அப்பாற்பட்டது. கர்த்தா கர்த்தா அப்படிங்கிற தத்துவத்திற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது. சுத்தன் அசுத்தன் அப்படிங்கிற தத்துவத்துக்கு அப்பாற்பட்டது. அப்படின்னா அநேகதாக அப்படின்னா அப்படி என்னது? இது ஏகம், இது ஏகம், அத்விதீயம் ஏகம், இது அத்விதீயம் பிரம்ம. அப்ப அத்விதீயம் பிரம்ம அப்படின்னாக்கா இரண்டு அற்றது. அப்ப ஏகம் ஏக, ஏகம் சத்து. பகுதா விப்ராகா வதந்தி, விப்ராக பகுதா வதந்தி. அது ஒன்றுதான், அது பலவாறாக பார்க்கப்படுகிறது, சொல்லப்படுகிறது. ஆனா அந்த மாதிரி இங்க இது இல்லையே இந்த விஷயத்தில், ஆத்ம விஷயத்தில். அதனால இந்த மாதிரி இல்லை. அத்த இங்க அஸ்மின் ஆத்மனி நாஸ்தினா, அந்த மாதிரி இங்க நானாவிதமான வாத பேதங்கள் இங்கு கிடையாது. ஏன் அவர் ஏகத்வ ஞானத்தை அடைந்ததனால், ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்ததனால்
அந்த ஆச்சாரியன் உபதேசிக்கப்படுவது அப்படிப்பட்ட ஆச்சாரம் உபதேசிக்கப்படுவதால் சர்வ விகல்பகதி பிரத்யஸ்தமிதத்வாத்மனக. அப்ப சர்வ விகல்பமதி இந்த ஆத்மாவானது எப்படி இருக்கிறது? எந்த வேத ஞானம் அற்றதாக இது விளங்குகிறது. இதற்கு எதனாலதான் அம்மலன் விமலன். ஏன் அந்த இறைவனுக்கு பேர் அப்படி வைக்கிறோம்? எந்த அழுக்கும் இல்லாதவன், அப்பழுக்கற்றவன். அப்ப இதுல நானாவித பேதங்கள் அங்கு கிடையாது. ஈஸ்வரன் அப்படியே இப்படி அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் கிடையாது. இப்போ மண் இருக்கு, அது மூலமா பானை, செப்பு, குடம், இந்த மாதிரி நானாவித பேதங்களை நம்ம செய்கிறோம். அது எதுல இருக்கிறது? மண்ணில் இருக்கிறது. மண்ணில் இருக்கா வடிவத்தில் இருக்கா? மண்ணில், ஆனா வடிவத்தில் இருக்கு. புரியுது இல்ல? மண்ணு மூலப்பொருள். மண்ணுல கிடையாது. இல்லையா? நானாவித பேதம் மண்ணுல கிடையாது. ஆனா அதனுடைய ரூபத்துல மாறுது. நானாவித பேதங்களை நாம் பார்க்கிறோம். இதுதான் தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கோம். மண்ணு எந்த பேதத்தையும் அடையல. மண்ணுதான், எல்லாத்துலயும் மண்ணுதான். அதோட வடிவத்தை எடுத்து நம்மளுக்கு நானாவித பேதமாக தெரிகிறது. அந்த மாதிரி இங்க என்ன, மண்ணு விஷயத்துல வேதம் இல்லை, ஆனா வடிவத்துல வேதம் இருக்கு. அப்ப வடிவத்தை உபதேசம் பண்றதுனால் பயன் இல்லை. புரிஞ்சா விஷயம்? அவ்வளவுதான். அப்ப இவர்கள் என்ன பண்றாங்க? நானாவித வடிவத்தை மட்டுமே எடுத்து பேசுகிறார்கள். மண்ணை பற்றி இவர்கள் அவ்வளவுதான் விஷயம். அவங்க புரிஞ்சாலே ஆத்மா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அதவா ஆத்மபூதே அன்யஸ்மின் ஆத்மனி प्रोक्ते अनन्य प्रोक्ते गतिः अन्य प्रोक्ते अनन्य प्रोक्ते गतिः अत्र अन्यावगतिः नास्ति. ஏன் அப்படின்னாக்கா ஆத்மாவாக இருப்பதும் ஆத்மாவாக ஆனதும் இந்த ஆத்மாவிற்கு தன்னை தவிர வேறாக இல்லாமல் இருப்பதும். மண்ணாதான் இருக்கு, மண்ணை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது. அப்ப மண்ணாகவே அது இருப்பதும் வேறாகவாக இல்லாதமாக இந்த மண். அதே மாதிரி இந்த ஆத்மாவானது ஸ்வ ஆத்மாவாக ஸ்வயம் ஜோதி தொடராக ஸ்வயம் பிரகாசமாக இதற்கு வேறாக வேறு ஒன்று இல்லாதவனாக இருப்பதனால் அப்ப என்ன ஆகுது? உபதேசிக்கப்பட்டதும் இப்படியாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாவானது உபதேசிக்கப்படும் பொழுது வேறு விதமான ஞானமானது ஏற்படுவது இல்லை. அஞ்ஞாவகதிக்கு நாஸ்தி. வேறு விதமான ஞானம், வேறு விதமான அறிவு ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. நீ மண்ணை பற்றி உபதேசம் பண்ணும் பொழுது மண்ணு தான் வரும். நீ ரூபத்தை பற்றி பேசும் பொழுது என்ன ஆகுது? மண்ணே உனக்கு அங்கே அந்த ஆத்ம ஞானமே கிடைக்காது அப்படிங்கிறது தான். அடுத்தது நேயஸ்ய அன்யஸ்ய அபாவாத். என்ன இந்த ஆத்மாவுக்கு அந்நியமாக அறியக்கூடிய விஷயம் வேறு எதுவுமே இல்லாமல் இருப்பதுதான் காரணம். ஏன்னா மண்ணை பற்றி தான் நான் அறிய வேண்டும். அப்போ மண்ணை பற்றி அறிய வேண்டும், மண்ணை தவிர வேறு எதுவும் நான் அறிய வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை. அப்போ எனக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியுத நானா ரூபங்கள் நாமங்கள், நானா விதமான ரூபங்கள் நாமங்கள் மட்டும் என் கண்ணுக்கு தெரியுது. ஆனால் நான் அறிய வேண்டிய விஷயம் என்ன? மண்ணை பற்றி. அப்போ மண்ணை பற்றி பார்க்கும் பொழுது, மண்ணை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு என்ன தெரியுது? ரூபமும் தெரியல, நாமமும் தெரியல. பாயிண்ட் அவுட். மண்ணை பற்றி பார்க்கும் பொழுது ரூபமும் தெரியல, நாமமும் தெரியல. அப்ப எனக்கு என்ன தெரியுது? அவ்வளவுதான், மண்ணு மட்டும் தெரியுது. அதே மாதிரி இங்க ஆத்மா மட்டும்தான் தெரியும். அப்ப இதோட லாஜிக்கோட வச்சு திங்க் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி நாம பார்க்கணும். ஞானஸ்யகி ஏஷா நிஷ்டா ஆத்ம ஏகத்வ விஞ்ஞானம். அப்ப இங்க இந்த ஆத்மா ஏகத்வ விஞ்ஞானம் இது ஒரே ஆத்மாதான். அது எந்த மண் இருக்கிறதோ அந்த மண் அது ஒன்றுதான் அதுல. ஆனா இதுதான்
அறியாமையாக இருப்பதினால் மண்ணை தான் நமக்கு மெயின். மண்ணை பார்த்துட்டு அதுதான் நான் தெரிய வேண்டிய விஷயம். அப்படி இருப்பதினால் அவ்வளோதான். மண்ணை பற்றி நான் அறிய வேண்டும். மண்ணை மட்டும் எனக்கு தெரிகிறது, அதோட முடிஞ்சேன். நான் ஏன் ரூபத்துக்கு போவேன், நாமத்துக்கு போகணும்? புரியுதில்லை. அப்போ நான் அறிய வேண்டியது பரமாத்ம தத்துவ விஷயம். அந்த பரமாத்ம தத்துவ விஷயத்தை இருக்கிறதுனால அந்த விஷயத்தை பற்றியே நான் பார்ப்பதனால், பேசுவதனால் நான் இந்த ரூபங்களை நாமங்களை பார்க்கல. விஷ்ணு, சிவன், பிரம்மா இந்த மாதிரி நான் பார்க்கல. நான் என்ன பண்ணுறேன்? அப்போ நான் மண்ணை மட்டும் பார்க்குறேன், மண்ணை மட்டும் விசாரிக்கிறேன். மண் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிற அதை மட்டும் அறிந்து கொள்கிறேன். அதை பற்றி நான் பார்த்து பேசி அதையே நான் கேட்கப்படுவதனால், உபதேசிக்கப்படும் பொழுது அதுவே என்னுடைய அல்டிமேட் கோலாக இருக்கிறது. எனக்கு ரூபமும் நாமும் இல்லை கோல். மண்ணை பற்றி அறிவது மட்டும் என்னுடைய கோலாக இருப்பதனால் அப்போ அந்த உண்மையான ஞானமானது கிட்டி விடுகிறது அப்படிங்கிறத இங்கே விஷயம். அடுத்தது அதக அவகந்திய அபாவா அவசிஷ்யதே சம்சார கதிர்வா நாஸ்தி அனன்யே ஆத்மனி ப்ரோக்தே ந அந்தரீயகத்வா விஞ்ஞான மோக்ஷஸ்ய. என்ன இது? நான் அந்தரீயகத்வாத் தத் விஞ்ஞானம் பலஸ்ய. எனக்கு இது வேறுபட்ட விஷயமாக இல்லாத இருப்பதினால் நான் மண்ணை மட்டும் விசாரித்து அதை பற்றி உபதேசிக்கப்பட்டு அதை பற்றி நான் கேட்பதினால் நான் நாமரூபங்களை பார்ப்பதில்லை, வேறு விஷயத்தை நான் பார்ப்பதில்லை. அதனால் என்ன தத்து விஞ்ஞானம் அதை நான் அறிகிறதுனால அதனுடைய பலன் எனக்கு என்னவாக இருக்கிறது? மோட்சமாக இருக்கிறது. அவ்வளவுதான். அப்ப இங்க என்ன ஆகுது? அப்போ இங்க அபகந்தவ்ய அபாவா, இதை விட வேறு ஒன்றை நான் அறிய இல்லாமல் இருப்பதினால் அவ்வளவுதான். அடுத்தது அப்ப இக்கிய சித்தத்தில் வேறு ஞானம் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. நான் கதிகை அற்ற அவசியம். வேறு ஞானம் ஏற்படாது. மண்ணை பார்க்கிற, மண்ணை பற்றி அறிய விரும்புகிற, மண்ணு தானே அறிய முடியும். நான் ரூபத்தை பார்த்து நாமத்தை பார்த்ததுன்னா அது எங்க போவேன்? இது 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 முருகனை போகணும், அப்புறம் சிறுவனுக்கு போகணும், அப்புறம் கணபதிக்கு போகணும், அப்புறம் முனியப்பனுக்கு போகணும், கருப்பனுக்கு போகணும், ஐயப்பனுக்கு போகணும். இது போயிட்டே இருக்கும். நான் அதற்கு போகல. நான் என்ன பண்றேன்? அதற்கு ஆதார சக்தி அதற்கு பரபிரமத்தை அடையும். அப்ப மண்ணை மட்டும் தான் நான் பார்க்கிறேன். என்னுடைய போக்கஸ் மண். அதனால வேறு ஞானம் ஏற்பதற்கு இங்கு வாய்ப்பு இல்லை. அப்ப அதனுடைய பலன் என்ன? மோட்சம். அவ்வளவுதான் விஷயம். அப்போ அடுத்தது சம்சார கதிகே அத்திர நாஸ்தி அன்யன்ய ஆத்மனி புரோக்தே ந அந்தரீத விஞ்ஞானஸ்ய மோக்ஷஸ்ய. அப்ப இங்க என்ன ஆகுது? இந்த சம்சார அப்படின்றத ஒண்ணு இங்க கதியானது இங்க அவருக்கு இல்லை. அப்ப சம்சார கதி என்னது? சம்சார கதி என்ன? அவ்வளவுதான். புனரவி ஜனன மரணம் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும். அது இங்க ஏற்படுவதற்கு இடம் இல்லை. அவ்வளவுதான். அப்ப அவனுக்கு என்ன ஆகுது? சுக துக்கமே கிடையாது. அவ்வளவுதான் விஷயம். இது ரொம்ப டெப்தான விஷயம். இது திரும்ப திரும்ப கேட்டால் மட்டும்தான் இது புரியும். இது அவ்வளவு பெரிய டெப்தான ரொம்ப ஆழமான விஷயம். எப்படி கடலின் மையத்தில் ஆழத்தை அறிய ஒருவன் உள்ளே இறங்குவானோ, எவ்வளவு தூரம் மூச்சு பிடிச்சி உள்ள போக முடியும்? அப்போ மறுபடியும் கீழே போகணும், மறுபடியும் மேலே வரணும், அப்புறம் மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணணும். அப்போ அந்த ஆழத்தை அறிவது எவ்வளவு கடினமோ அது மாதிரி இது ரொம்ப இது. அதவா ரோச்சியமான பிரம்மாத்ம பூதேன ஆச்சாரியேன அனன்யதயா ப்ரோக்தே ஆத்மனி அகதிஹி அனவபோதः அபரிஞானம் அந்த்ர நாஸ்தி. சரி, அதவா அல்லது
திருப்பி பார்க்கலாமா? உபதேசிக்க புரோட்சமான பிரம்மாத்ம போதேன உபதேசிக்கப்படுகின்ற இந்த பரபிரம்மத்துல ஆத்ம புத்தி அடைந்த உபதேசிக்கப்படுகின்ற இந்த பரமாத்மனிடத்தில் அந்த ஆத்மா வேறு பரபிரம்மம் வேறு அப்படின்னு இல்லாமல் அதனிடத்தில் அந்த ஆத்ம புத்தி ஏற்பட்டு விட்டால் பிரம்மமும் இந்த பிரத்யேக ஆத்மாவும் ஒன்று என்ற ஞானத்தை அடைந்த அந்த ஆச்சாரியன அனன்ய புரோக்தக ஆச்சாரியால் உபதேசிக்கப்பட்ட அந்த ஆத்மா அந்த ஜீவனிடத்தில் அந்த கேட்கப்படுவரிடத்தில் அகதிகி என்னென்ன அறியாமை அப்படிங்கிறதே ஏற்பட மாட்டாது. அப்ப அபரிஞானம்னா அனவபோதக அபரிஞானம். வேறு விதமாக ஏன் வேறு விதமாக புரியறதில்லை? இவர் மண்ணை அறிந்தவராக இருக்கிறார், அவர் மண்ணை பற்றி பேசுகிறார், அதனால் நமக்கு மண்ணு புரிந்து விடுகிறது. இவர் ரூபத்தை பற்றியோ நாமத்தை பற்றி பேசல, அதனால அவர் அறிந்தவராக இருப்பதனால் அந்த பிரம்மத்தினிடத்தில் இந்த ஆத்ம புத்தியானது ஆத்மாவும் பரபிரமும் வேறு வேறு அல்ல, இரண்டும் ஒன்றுதான் அப்படின்னு பிரம்மமும் பிரத்யேக ஆத்மாவும் வேறு வேறு அல்ல. ஆத்மனி அகதிகி அனன்வபோதகா அபரிஞானகா அத்திர நாஸ்தி. அப்போ ஆத்மாவிடத்தில் வேறு விதமான ஞானமானது அவருக்கு ஏற்படும். மண்ணிடத்துல போய் அவருக்கு மண்ணுக்கிட்ட இல்லை இந்த மண்ணு இப்போ பானையா இருக்குது, இப்போ மண்ணு சொப்பா இருக்குது, இப்போ மண்ணு படமா இருக்குது அப்படிங்கிற ஞானம் வருமா? மண்ணுங்கிற ஞானம் மட்டும்தான் வரும், புரியுது இல்லை? அந்த மாதிரி வேறு. அப்போ என்ன ஆகுது? அப்போ அவரிடத்தில் மண்ணை பற்றியதுண்டான அந்த ஞானமானது அவருக்கு பிறந்து விடுகிறது. அப்போ அவருக்கு அறியாமையானது ஏற்படாது. ஏன்னா அந்த ஞானமுடை அடைந்த ஆச்சாரியனால் உபதேசிக்கப்படும் பொழுது பவத்யேவ அவகதி தத் விசயா ததன்யோகம் இதி ஆச்சாரியஸ்யேவ அப்படிப்பட்ட அந்த ஆச்சாரியனால் உபதேசிக்கப்படும் பொழுது அதை சிரவணம் செய்பவன் பவத்யேவ அவகதி தத் விஷய ஸ்ரோதுகு என்ன எதை கேட்கிறான், எந்த விஷயத்தை கேட்கிறான் அப்படின்னாக்கா தத்து அனன்யோகம் நான் அதாகவே நான் இருக்கிறேன், அது வேறு விதமாக நான் இல்லை. தத்து தத அனன்யோகம் அதாகவே நான் இருக்கிறேன் என்பதா என்னாகுது? இந்த ஆத்ம விஷயத்துல அவகதிக்கு தான் என்னங்க? அன்யோகம் பவதி ஆச்சாரிய சேவை இத்தியர்த்தம். அவகதிக்கு தத் விஷயா ஸ்ரோதுகு கேட்கப்படும் பொழுது, அவர்களால் கேட்கப்படும் பொழுது, உங்களால் அது சிரவணம் செய்பவனுக்கு இந்த விஷயத்தை எந்த விஷயம்? அகம் பிரம்மாஸ்மி அதாக நான் இருக்கிறேன். தது அனன்யோகம் அபரோக்ஷ சாட்சாத்காரமானது. அவரேகாகவே நான் இருக்கிறேன், அவரை விட வேறாக நான் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த சாட்சாத்காரமானது எப்படி அந்த ஆச்சாரியான உணர்ந்திருக்கிறாரோ அதே உண்டாகும். அவர் மண்ணத்தான் பார்க்கிறாரு, மண்ணத்தான் சொன்னார். அப்ப நாம மண்ணத்தான் கேட்டா மண்ணத்தான் பார்ப்போம். அப்ப என்ன ஆகுது? அந்த அறிவுதான் இவனுக்கு வரும், வேற அறிவு வருவதற்கு வாய்ப்பு அங்கே இல்லையப்பா அப்படிங்கிறத இங்க கருத்து. அடுத்தது நாஸ்தி ஏவம் விஜ்ஞேயः ஆத்மா ஆகமவதா ஆச்சார்யேன அனன்யதயா ஏன் வேறு விதமா ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு சங்கராச்சாரியர் ஏன் அடிச்சு சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, ஆகமத்தை அதாவது சொல்லப்பட்ட உபதேசிக்கப்பட்ட எதன் துணை கொண்டு? சாஸ்திரத்தின் துணை கொண்டு, புரியுதுல? அப்ப ஆகமவதா சாஸ்திரத்தின் துணை கொண்டு ஆச்சாரியனால் என்னண்டு அனன்யமாக அந்நியமாக வேறு விதமாக இது சொல்லப்படல, அப்படியே சொல்லப்படுகிறது.
புரியுதா? அந்நியமாக அனன்யமாக. அந்நியமாக என்ன? வேறு விதமா. எனக்கு அந்நியமாக. அனன்யமாக எனக்கு வேறு. அந்நியமான என்ன? என்னிலிருந்து வேறுபடுது. வேறுபடுது. அனன்யம்னா சேர்ந்து வேறுபடாது. வேறுபடாது இல்ல, இங்க டபுள் நெகட்டிவ் இருக்குது. புரியுதா? டபுள் நெகட்டிவ். அப்ப அந்நியமாக எனக்கு வேறுபட்டது, அனன்யமாக எனக்கு வேறுபடாது. புரியுது இல்ல? டபுள் நெகட்டிவ். இதோட ரொம்ப ஜாக்கிரதையா படிக்கணும், அப்பதான் அர்த்தம் புரியும். இல்லாட்டி கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும். அப்போ அனன்யதையா புரோக்தாக, எனக்கு வேறு விதமாக இல்லாம இவர் எனக்கு வேறுபட்டது அல்லது. எனக்கு வேறுபட்ட உபதேசம் பண்ணியிருந்தா எனக்கு புரியாது. அப்ப என்னிலிருந்து அது வேறுபடாதது. அப்படி உபதேசிக்கப்பட்ட ஆச்சாரியனால் எப்படி ஆகமவதா, ஆகமத்தை துணை கொண்டு, சாஸ்திரத்தின் துணை கொண்டு, சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயமாக இந்த ஆத்மா சுக்ஞேயக நன்றாக அறியக்கூடதாக ஆகிறது. எப்படியாக சாஸ்திரத்தின் துணை கொண்டு அந்த ஆத்ம ஞான ஸ்வரூபமாக அவர் இருந்து கொண்டு இந்த விஷயத்தை உபதேசிக்கப்படும் பொழுது கேட்பவர் இதை நன்றாக அறிகிறார். ஏன் அறிகிறார்னாக்கா அனன்யதயா, எனக்கு வேறு விதமாக அது இல்லாமல் இருப்பதினால். அப்படி இல்ல, இப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. பாரு, இப்ப இந்த மாதிரி இல்லாம, தகுதி இல்லாம உபதேசம் பண்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு வேலை அவரு இல்ல, எனக்கு உனக்கு வேறா இருக்குது, ஆத்மான்றதே பிராணனே ஆத்மா, மனமே ஆத்மா, உயிரே ஆத்மா, உடலே ஆத்மா அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோ. அப்படி இந்த மாதிரி இருக்குதுனாக்கா அப்ப என்ன ஆகுதுனாக்கா ஆத்மாவனத்து இல்லாமல் இப்படி சொல்லப்படும் பொழுது அணுப்பிரமாணா சம்பத்தியதே அணுதரக, இந்த அணுவை காட்டிலும் அது அணுவாக இருக்கு. அப்ப வேறு விதமா சொல்லும் பொழுது என்ன ஆகு, இதை காட்டிலும் மதுவாக இருக்கிறது, அதை காட்டிலும் மதுவாக இருக்கிறது உபதேசம் பண்ண முடியும். இப்ப மண்ணை விட்டு இப்ப என்ன பண்றாரு, அணுவுக்கு ரூபத்தை உபதேசம் பண்றாரு. இப்ப நீ பாக்குற ரூபத்தை என்ன, இது குடம், இது செப்பு, இது பானை. அப்ப இது ஒன்றை விட ஒன்று வேறு வேறு விதமா இருக்கிறது. அப்ப ஒவ்வொருத்தர் என்ன சொல்லுவா, இதுதான் ஆத்மா, பானை காமி இதுதான் ஆத்மா. இப்ப பானை காமிக்கிறார், இது மண் அப்படின்னு உங்ககிட்ட காமிக்கிறார். ஒன்னொருத்தர் வந்து இல்லப்பா அது இல்லப்பா மண்ணு, புரியுதா, இது மண்ணு பானை காமிக்கிறார். இப்ப இந்த சொப்பு சிறுசா இருக்குது, இந்த பானை பெருசா இருக்கிறது. ஓ இவன் எங்க புரிஞ்சுக்குவா, ஓ இது சின்ன ஆத்மா, இது பெரிய ஆத்மா. புரியுதா விஷயம்? அப்ப உன்னிலும் என்னிலும் ஆத்மா இருக்கிறது. இப்ப தேக சமத்தோடு பார்த்தா ஒரு பெரிய ஆளு, அதனால பெரிய ஆத்மா, நான் சின்ன ஆளு அதனால சின்ன ஆத்மா. ஒரு சிஷ்யன் கேள்வி கேட்கிறான், எல்லா உயிர்களிலும் ஆத்மா நிறைந்திருக்கிறது, எல்லா உயிர்களிலும் ஆத்மா இருக்கு. சர்வே ஜனநாம் ஹிருதயே சன்னிவிஷ்டா, எல்லா ஹிருதயத்திலும் ஆத்மாவான இருக்கிறது. அப்ப யானைக்கு எவ்வளவு ஆத்மா இருக்கும், யானைக்கு எந்த இப்படிப்பட்ட ஆத்மா இருக்கும். சரி, எறும்புக்கு சின்ன கண்ணுக்கு தெரியாத சின்ன உயிரினங்கள் புழுவெல்லாம் நெளியுது, அதுக்கு எப்படி ஆத்மா இருக்கும்? அப்போ யானைக்கு இருக்குன்னா பெரிய ஆத்மா, சின்ன புழுவுக்கு சின்ன ஆத்மா. அப்படியாக ஆத்மா இருக்கிறது அப்படின்னா இப்படியாக புரிந்து கொள்வது தானே, அப்படிதான் புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்ப எனக்கு வேறுவா இருக்கும் பொழுது இப்படி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த ஞானமானது பிறக்கும். அப்ப அதனால என்ன ஆகுது, உண்மையான ஆத்ம தத்துவத்தை உணர முடியாது. புரியுது இல்ல? அதனால இங்க என்ன ஆகுது, இப்போ இது அணுப்பிரமாணாத் அபி சம்பத்தியதே ஆத்மா, அதை காட்டிலும் அது அணுவாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஆத்ம விஷயத்தில் அந்த மாதிரியான தப்பிதங்கள் ஏற்படலாம். அதர்க்யம் அதர்க்யம் அதர்க்யஹ அதர்க்யஹ ஸ்வபுத்யபியூகேன ஸ்வபுத்யபியூகேன கேவலேன கேவலேன தர்க்கேன தர்க்கேன அதர்க்யம் அதர்க்யம்னா தர்க்கத்தினால் இது அவ்வளவு சீக்கிரம் அறிய முடியாது. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா தன்னுடைய சுய புத்தியினால் ஊகத்தினால் 10 புத்தகத்தை படிச்சுக்கிட்டே தன் சுய புத்தி இருக்கும். அப்புறம் யோகம் பண்ணுவாரு, அனுமானம் பண்ணுவாரு, ஆத்மா இப்படி இருக்குமோ, ஓ இது ஆத்மாவோ, நான் தபஸ் பண்ணுங்க, தபஸ் பண்ணுங்களா, அப்ப புத்தகத்தை படிப்பார். நீ இந்த மாதிரி யோக கலை செய்வாயாக, நீ வந்து இது என்ன உபாசனா பண்ணு, இந்த மந்திரத்தை எடுத்து உபாசனா பண்ணிட்டே இரு
அப்படியே பண்ண என்ன ஆகும், அப்படியே இதாகும். அப்படியே என்ன ஆகும் நிறுத்துவோம், அப்படியே ஒரு ப்ளூ லைட் வரும், அப்புறம் வெள்ளை லைட் வரும். அப்படியே அந்த லைட் வந்து என்ன ஆகணே அப்படியே ஓ இதுதான் ஆத்மாவா, இதுதான் ஆத்மாவா அப்படின்னு இவரு உணர்ந்துகிறார். புரியுதுல? கரெக்ட் தானே? இந்த மாதிரி என்ன ஆகும், ஸ்வபுத்தியினால் ஊகத்தினால் அப்படின்னு ஒரு சிலருக்கு லைட் வராது, ஒரு சிலருக்கு லைட்டே வராது. அப்ப என்ன ஆகுது, ஆத்மாவை அறியாதவர் ஆகிவிடுவார். லைட் யாருக்கு வருது, அவர் தான் ஆத்மாவை அறிந்தவர் ஆவார். புரியுது இல்ல? அப்ப என்ன ஆகுது, அப்படியே எனக்கு லைட் வரலீங்க சாமி அப்படின்னா நீ தபஸ் பண்ணப்பா, உனக்குன்னா ஆத்மா வரல, உனக்குன்னா ஆத்மா வரல. அப்ப உடனே ஆக்ஞ சக்கரத்தை வச்சு அமுத்துங்க அப்படிம்பாரு. என்ன தெரியுதா, ஒண்ணுமே தெரியல சாமி, வரணுமே உனக்கு அப்படியே ஒரு பரவசம் ஏற்படணுமே, ஒன்றும் வரல. அப்புறம் ஒண்ணு நீ தள்ளு, நீ வாப்பா, ஆண்டவரே வந்துட்டா, ஓ ரைட்டு உனக்கே வந்தாச்சு, நீ உனக்கு ஆத்மா வந்தாச்சு போ. எனக்கு வந்து ஏன் வரல, நீ பாவம் பண்ணிட்ட போடா, நீ பாவம் பண்ணிட்ட. புரிஞ்சது இல்ல? அப்ப என்ன ஆகுதுங்க, அப்படி வச்சா ஆத்மா வருமா, ஆத்மாவை அறிந்து கொள்ள முடியுமா? முடியாது. ஏன்? அது நீயாகவே இருக்கிறாய், அது நீயாக இருக்கிறாய். அப்ப நீயாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நீயாகத்தான் அறிந்து கொள்ள முடியும், நீயாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நீயாகத்தான் அறிந்து கொள்ள முடியும். இப்போ வீட்டுக்குள்ள நீ இருக்கிற, இருட்டு வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற, நான் கேட்கிறேன், ஏப்பா ராமசாமியே இருக்கிறியா அப்படின்னு நான் கேட்க என்ன சொல்லுவேன், இருக்கிறேன். நான் இருக்கிறேன். அப்ப எதை வச்சு நீ அறிந்து கொண்டு சொன்னாய், கண்ணாடி வச்சு சொன்னியா, இல்ல தாட்ல இருக்கு வாச்சிட்டு இருங்க நான் பார்த்து சொல்றேன், நான் சொல்றேன், டே அருமை இருக்கியா, இருக்காங்கிறது ரூம்ல இருக்கிறேன், மழை பெய்யுது, புயல் அடிக்குது, கரண்ட் லைட் எல்லாம் போயிருச்சு, எங்கடா இருக்க, நான் இங்க இருக்கிறேன், எங்க ரூம்குள்ளதான் இருக்கேன், ரைட், அப்ப சேஃப்டியா இருக்கான். அப்ப அது எதுல பார்த்து சொன்னா, டார்ச் லைட் இருக்கு, நான் டார்ச் லைட் அடிச்சு நான் இருக்கிறேன் இல்லையா பார்த்துட்டு சொல்றேன், அப்படி டார்ச் லைட் அடிச்சு பார்ப்பானா என்ன, நான் இருப்பதுதான் தெரியும் இல்ல அண்ணா என்ன வந்து நீ கிள்ளி பாருங்க, நான் இருக்குன்னா இல்லையா நீ பார்த்து கொஞ்சம் நீ சொல்லுங்க இல்லையா, என்னைய கொஞ்சம் சொல்லு ப்ளீஸ் சார், எனக்கு கொஞ்சம் நான் இருக்கிறேன் இல்லையா நீ சொல்லுங்க, நீ யாரோ ஒருத்தர் அப்படி 4 பேருக்கு போய் கேட்போமா என்ன, சார் ப்ளீஸ் சார் நான் இருக்கு சார், நான் இருக்கிறேன்னா இல்லையா கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். இல்ல வந்தவாரு, சரி இவர் தெரியுதுங்களா, தெரியலையே, என்ன சார் சுரண்டு வச்சுக்கிட்டு இருப்பாரு, தெரியுதா, பார்த்ததே இல்லப்பா, என்ன சார் நல்லா பார்த்து சொல்லுங்க அப்படி 4 பேருக்கு போய் கேட்போமா என்ன சொல்லுவா, ஓ ஏதோ ஒண்ணு ஆசாமி என்ன ஆயிட்டா, இது இல்ல. அப்ப அதுக்கு என்ன பிரமாணம், கண்ணாடி வச்சு பார்த்தோமா, லைட் வச்சு பார்த்தோமா, எந்த பிரமாணமும் கிடையாது. அப்ப என்ன ஆகுது, நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கறத எதை வைத்து நான் அறிந்து கொண்டேன், நானாகவே அறிந்து கொண்டேன். புரியுதா? இதுக்கெல்லாம் யாரு, இது ஸ்வத சித்தமாகவே அந்த விஷயமானது எனக்கு இருக்கிறது, அதுதான் ஆத்மா. புரியுதா? இது ஸ்வத சித்தமாக இருக்கு, அது எனக்கு தெரியல, அதை புரிய வைக்கிறார், அவ்வளவுதான். இது எனக்கு தெரியல, ஏன் அறியாமையினால், இந்த அவித்தியினால் நான் மூழ்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். எந்த அவித்தை, எந்த அறியாமை, உலக சுகபோகங்களினால் நான் மூழ்கடிக்கப்பட்டிருப்பதனால், அந்த அறிவே அந்த மோகத்தினால் நான் அடைந்து கொண்டிருப்பதனால் இது எனக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது. அப்ப அந்த மோகத்தில் உணர்ந்து கொண்டிருப்பதனால் அதனால் எனக்கு சுகதுக்கங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. அப்ப சுகதுக்கம் வந்து அதுலயே உணர்ந்து கொண்டு அப்படியே சதாசர்வகால் உணர்ந்து கொண்டு இருக்கேன். அப்ப அந்த இன்பத்தில் மூழ்கிறதுனால இந்த வெளிச்சம் அவருக்கு தெரியாது. புரியுது? அப்போ இன்பம் அப்படிங்கிற அந்த இருட்டில் அவன் மூழ்கி இருக்கிறான். அப்ப இங்க மோட்சம்ங்கிற வெளிச்சமானது அவனுக்கு புலப்படாது, தெரியாது, அது புரியல. அப்ப இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற எல்லாத்துக்கும் இந்த அனுபவம் இருக்கிறது. நான் இருக்கிறேன், ஆமா நான் இங்கதான் இருக்கேன். அப்ப அந்த இருட்டில் கூட நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கறது என்னால, அப்ப எந்த வெளிச்சத்தின் மூலமாக நீ அதை அறிந்து கொண்டாய், அது அறிவு பிரகாசம், அது அறிவு பிரகாசம். அந்த அறிவு பிரகாசத்தினால் நான் என்னை அறிந்து கொள்கிறேன். அப்படிப்பட்டது ஆத்மா. ஏன் இது எனக்கு அந்நியமாக, இப்ப என்ன ஆகுது, 10 புத்தகத்தை படிச்சுக்கிட்டு இல்லப்பா நீ அதுவாக இல்லை அப்படின்னு யோகத்தினால இப்படி அப்படின்னு எல்லாம் இந்த மாதிரி நானாவிதமான உபதேசங்கள் வாதிபிகி சொல்லும் பொழுது இது தர்க்கத்தினால், கேவல தர்க்கேன இது அடைய முடியாது. புரியுது இல்ல?
இல்லைங்க ஆத்மா இப்படிப்பட்டது அப்படிப்பட்டது அப்படின்னு வாதிபிக்கு நிறைய உபதேசிக்கப்பட்டால் இது புரிந்து கொள்ள முடியாது, அறிய முடியாது. தர்க்யமானா அணுப்பரிமாணே கேனசித் ஸ்தாபிதே ஆத்மனி ததோஹி அனுதரம் அன்யஹ அப்யூகதி ததோப்யன்யஹ அனுதரம் இதி நகி தர்க்யஸ்ய நிஷ்டா க்வச்சித் வித்யதே நகி தர்க்யஸ்ய நிஷ்டா. நகி இது தர்க்க விஷயமாக இதுவாக அதுவாக அது அதை காட்டிலும் அது அதை காட்டிலும் இப்படியே போயிட்டு இருக்கோம். இவன் என்ன பண்ணுவான், இது சொப்பு பானை மொடா குடம் தட்டு அப்படின்னு என்ன பண்ணுவான், இவன் இந்த ரூப விஷயத்திலேயே மண் விஷயத்தில் அவனோட அறிவு செல்லாது, ரூப விஷயத்திலே போயிட்டு இருக்கும். அப்ப இப்படியே போயிட்டு இருந்தா என்ன ஆகும், அதுக்கு ஒரு எண்டு இல்லை. புரியுது இல்ல? அதை ஒருத்தன் இதுதான் ஆத்மா பானை காமிச்சு இதுதான் ஆத்மா, இப்ப பானை காமிச்சு இதுதான் மண்ணு அப்படின்னு பேசுறாரு. இன்னொருத்தர் சொப்பு காமிச்சு இதுதான் மண்ணு அப்படின்னு பேசுவார். இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணுவாரு, பெரிய பானை அப்படியா இதுதான் மண்ணு அப்படின்பாரு. அப்ப அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லா ரூபத்தை வைத்து இது பெருசு சிறுசு. அப்ப என்ன ஆக, அப்ப ஒன்னை விட அது இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான வாதிகளால் இப்படியாக காண்பிக்கப்படும். உண்மை தத்துவத்தை அவர்கள் உணரமாட்டார்கள். அப்போ இதனால என்ன ஆகுது, ஒரு பொழுதும் அந்த யுக்திக்கு ஒரு எண்டு கிடையாது. ஏன்னா தர்க்யமானா அணுப்பரிமாணே கேனசித் ஸ்தாபிதே ஆத்மனி. இவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த நானாவிதமாக சிந்தியமானாக சிந்தித்து இந்த ஆத்மாவானவன் அணுவை காட்டிலும் அணுவாக இருக்கிறான் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஸ்தாபிதம் சொல்றார். ஆத்மாங்கிறது அப்படி அணுவை காட்டிலும் அணுவானது அப்படியா, ஓகே. அப்படி என்ன ஆகுது, இன்னொரு ததக அகி அணுதரம் அந்யக. அது இல்லப்பா, அந்த அணுவை காட்டிலும் அணுவானது ஆத்மா. இன்னொரு வருவாரு, அந்த அணுவை காட்டிலும் அணுவானது ஆத்மா. அப்ப என்ன ஆகுது, இப்படியே போயிட்டே இருக்க வேண்டியது. அப்ப எந்த அணு ஆத்மா, எதை விட எதை காட்டிலும் அணுவானது அந்த ஆத்மா. இப்படியாக இது சுழன்று கொண்டே இருக்கும். இப்படியாக என்ன ஆகுது, அவ்யூகதி ததக அபி அந்யக அணுதரம். இப்படியாக ஒவ்வொருத்தரா மாறி மாறி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இதற்கு ஒரு எண்டு கிடையாது. எது அபரேன நரேன புரோக்தக ஏவ ஏஷக புரியுது இல்ல? இந்த மந்திரம் அப்படி யம தர்மராஜன் என்ன பண்றார், நச்சிகேதஸ்க்கு இது உபதேசம் பண்றார். அப்ப இவ்வளவு ஒரு ஆழமான ரொம்ப டெப்தான விஷயமாக இது இருப்பதினால் நான் தர்க்யஸ்ய நிஷ்டா வச்சுட்டு அப்ப இப்படி ஒரு இது கிடைக்காது. அடுத்த மந்திரம் 9. நைசா தர்கேன மதிராப்பணேயா புரோக்தான் அன்யேனைவ சுஜ்ஞானாய பிரேஷ்ட யாம் த்வம் ஆபஸ்ஸத்ய த்ருதி பதாசி வாத்ருக்னோ பூயா நசிகேத பிரஷ்டா மதிகி ஆப்பணேயா புரோக்தான் புரோக்தா அன்யேனைவ புரோக்தா அன்ய ஏன ஏவ சுஜ்ஞானாய பிரேஷ்ட. பிரேஷ்டா, பிரியமுள்ளவனே, நச்சிகேதனே, நீ எப்படிப்பட்டவன்? அடே அப்பா, மிகப்பெரிய ஆசாமிடா நீ. என்ன சின்ன பையனா இருந்தாலும் நீ மிகப்பெரிய ஆசாமி. யாருக்கும் வராத அந்த அந்த சத்தியத்தை நீ அடைந்தவனாக இருக்கின்றாய். உண்மையை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டி நீ புறப்பட்டவனாக இருக்கின்றாய். அதனால எனக்கு ரொம்ப பிரியமுள்ளவனாக ஆகிவிட்டாய். இந்த மாதிரி ஒரு ஆசாமி எனக்கு கிடைச்சது நான் செய்த பாக்கியவடா அப்படின்னு யமன் என்ன பண்றாரு, ஏசா எது, இந்த ஆத்ம விஷயமானது, ஆத்ம அறிவானது, மதிகி இந்த அறிவானது
எப்படி தர்க்கேன தர்க்கத்தினால், இப்படியான இது பெருசு அது சிறுசு அப்படிங்கிற இந்த தர்க்கவாதங்களினால் என்ன ஆகுது, ஆப்பனேயா அடைய முடியாது. ஓப்பனா சொல்லிட்டார். இப்படி எல்லாம் இருப்பாங்க, இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க, இப்படிதான் சொல்லிட்டு இருந்தா இதனால நீ அந்த ஆத்ம ஞானத்தை எல்லாம் எந்த அறிவை கேட்டுக்கிற நீ என்ன கேட்ட, இருக்கிறாரா இல்லையா, மரணத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிறாரா இல்லையா அப்படிங்கிற விஷயத்த கேள்வி. அப்ப இந்த விஷயத்துல இது யாராலும் அடைய முடியாது, அறிய முடியாது. எப்படி ஏசதர்கேன இந்த அறிவு, இந்த ஞானமானது, இந்த அறிவானது, இந்த ஆத்ம அறிவானது, ஆத்ம ஞானமானது தர்க்கத்தினால் அடையப்பட முடியாது. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, கேட்டாரே பிரியமுள்ளவனே என்ன பண்ண, ஏவ அந்யேன ஏவ புரோக்தா அந்யேனேவ சுஞானாய. அப்ப என்ன ஆகுது, பிரியமுள்ள நச்சிகேசனே மற்றவரால் உபதேசிக்கப்பட்டுத்தான் இதை சுஞான நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. மற்றவர்கள் யாரு, இந்த தர்க்கவாதிகளால் இல்லாமல் வேறொரு நாள் பேசப்படும் பொழுது. இங்க அடுத்த சொல்லுவார். இப்ப தர்க்கவாதிகள் என்ன, இறைவன் இப்படி அப்படி இப்படி இப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான். அது என்னன்னு அவனுக்கு புரியாதே தெரியும். ஏன்னா சாஸ்திரத்தின் துணை இல்லாமல் இவர்களால் என்ன பண்ணுவாங்க, சுய புத்தியினால் புரியுதுல்ல. அப்ப இங்க என்ன ஆகுது, சுவாத்ம புத்தியினாலும் அப்புறம் யோகத்தினால் அனுமானத்தினால் இப்படி எப்படின்னு அவங்களா ஒரு யோகம் பண்ணிட்டு சொல்வதினால், அதனால என்ன ஆகுது, அப்ப மற்றவர்களால் அந்நிய, அப்ப அவர்களுக்கு மற்றவர்களால் என்ன, நன்றாக அறிந்து புரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களால் சாஸ்திரத்தின் துணை கொண்டு இது சொல்லப்படும் பொழுது புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. யாம் துவம் ஆப்பக, இப்படிப்பட்ட இந்த ஆத்ம வித்தையை நீ தேடி வந்திருக்கின்றாய், அதை நீ அடைந்திருக்கின்றாய், அதை நோக்கி நீ பயணப்பட்டிருக்கின்றாய், அதை நீ என்னிடத்தில் கேட்டிருக்கின்றாய், அப்படிப்பட்டவனாக நீ இருக்கின்றாய். யாம் துவம் ஆப்பக, எப்படி இருக்கிறாய் நீ, சத்திய திருதிகி, சத்தியத்தையும் திருதின வளம் படத்தையும் உடையவனாக, தைரியம் உள்ளவனாக. அப்ப சத்தியம் உள்ளவனாகவும் தைரியம் உள்ளவனாகவும் பத அசிமி அப்படியாக இருப்பவனாக இருக்கிறாய். இதுல பாத்திருக்கு நக பூயா நச்சிகேதக பிரஷ்டான இங்க என்ன, சிஷ்யனாக, நல்ல மாணவனாக, நல்ல வித்தியார்த்தியாக. நச்சிகேதகா நக எங்களுக்கு, நச்சிகேதா உன்னை மாதிரி, துவாத்திற்கு எங்களுக்கு, துவாத்திற்கு உன்னை மாதிரி என்ன வேணும், பிரஷ்டா சிஷ்யன் எங்களுக்கு பூயா இருக்க வேண்டும். உன்ன மாதிரி சிஷ்யன் எங்களுக்கு. அப்ப நச்சிகேத மாதிரி சிஷ்யர்கள் வேண்டும், நமக்கு வேண்டும், நம்ம குருகுலத்துக்கும் வேண்டும். கரெக்ட் தானே? அந்த மாதிரி பிரார்த்தனை யம தர்ம கட்டையும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நச்சிகேத மாதிரி மாணவர்களும் மாதிரி இருந்தாதான் இந்த ஆத்ம விஷயமானது கிடைக்கும், சித்தியாகும் கிடைக்கும். அது என்ன அப்படிங்கிறத நாம நாளை சிந்திப்போம். நாளைக்கு இருக்குதானே, நாளைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை நாளைக்கு இருக்கு, நாளைக்கு தான் இல்லை, நாளைக்கு தான் முடிச்சு மண்டல அவசியம் சொன்னீங்க. 3ஆம் தேதி இன்னைக்கு 2ஆம் தேதி. நாளைக்கு எதுவாக இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப்ல பதிவு செய்யப்படும். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரி ஓம். நமஸ்காரம் நமஸ்காரம்.